देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट मनप्रीत रंधावा। वेलकम मनप्रीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा रंधावा जी। लो भी मित्रों, मैच हो गया जे 2.5 दोनों धिरां दे दो बंदे जिहड़े अंडर स्कैनर आ गए। हुण वेखण दी गल आ कि कोई नितरू बड़ेवें खाणी, मैं नहीं कहंदा, ये तो मेरी वो गल है ना जिद्दां पिंड दा कोई सिंगल हड्डी बंदा बाहुबली के हक च ललकारा मारे, आखे ਉਹਦੀ वाह ਵੱਲ कोई वेखियो वेख लांगे, सिट्टे भयानक निकलणगे। पता अज लग्या भी वो वजीर जिहड़े वजीर ने कहा सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की हवा ਵੱਲ भी कोई वेख के विखावे जे अगली बारी आ होया ते आ कर दांगे, अज कोई होर ही विचों निकल आया। सो सवाल बड़े अजीब किस्म दे आ, सियासत किधर नूं तुरदी आ, सब गेम आ वारा खांदी। मनप्रीत जी, जे मैं थोड़ा जिहा अगे वधा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की मीटिंग तो बाद एक गल होर निकल के आई। ये सखावा माहौल सी, पंजाब के फायदे का सी, कुछ मुद्दे विचारे गए अरसे बाद, लेकिन नाल दी नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी तो समा मंग लेंदे आ। ये खबर आ गई अखे 18 नकाती प्रोग्राम ते उत्थे जाके गल करनी है। हुण इहदे नाल ही तुहानूं याद होना, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक वारी पंजाब दे बुद्धिजीवी जां जिहड़े इंटलैक्चुअल सीगे जां जिहड़े इत्थों दे इकोनॉमिस्ट सी, उन्हां नूं पासे करदिआं एक वड्डी टीम मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया दी अगवाई च बनाई सी। दस्सिओ पंजाब किद्दां निकले, मुश्किल चों किद्दां निकले। हुण मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया ने कई चीज़ां दस्सियां। वो कहंदे जी ये अगे गल कर लांगे। मैनूं बड़ियां दिलचस्प चीज़ां उहदे चों नज़र आउंदियां। दूजे बन्ने अपनी माणयोग उच्च अदालत ने कहा कि कानून घाड़ियां ते भी जरा नज़र रखो, इन्हां नूं क्यों खुला छड्ड दिंदे हो, इन्हां ते भी नज़र रखो, इन्हां दे केस कित्थे खलोते आ, और डे बाई डे के आधार पर नहीं तो घट्टो घट्ट 15 दिन ही तो दसो भी केस कित्थे गया। लेकिन जे थोड़ा जिहा अगे जावांगे, एक 2 स्टेटां च जिहड़ा रफड़ पिया उहदे बारे तुसीं जानकारी दे दिओ। लेकिन जिहड़ी अंदर धुखदी सी वो बाहर आ गई। 2 वजीर, 2 MLA, ये करप्शन के चार्जस, ये पंजाब नूं लुट्टण लताड़न का सिलसिला ये कित्थे रुकूगा। तकलीफ दे वरतारियां दी इबारत हमेशा औखी हुंदी आ, इन्हां नूं कहना बहुत औखा हुंदा। मनप्रीत जी, मैं एक बार फिर तुहानूं मुੱਢ च लियावां। सोनिया गांधी तो समा कैप्टन अमरिंदर सिंह मंग लैंदे सिद्धू नूं मिलण तो बाद। हालांकि सिद्धू लई उन्हां दा रुख नरम सी, सिद्धू दा रुख नरम सी, हत्थ बड़ी वधिया तरीके नाल फड़े होए सी। ये सलीका पंजाब लई मुद्दिआं दे आधारित पंजाब दे हक च जांदा है। इत्थों गल शुरू कर लो। हुण सोनिया नूं मिल के की पंजाब दे मंत्री बदल देने आ? 2 तां पहिलां ही पंगे च है। की मंत्री बदले जाणगे, विभाग बदले जाणगे, पंजाब दे मुकद्दर बदलणगे कि नहीं बदलणगे? रंधावा जी, जिस तक सोनिया गांधी नूं मिलण दा सवाल आ ते कैबिनेट रीशफल की तुसीं गल कर रहे हो कि फेर बदल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। वैसे तो आप कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस वेले जो समा बहुत थोड़ा रह गया, जो मर्जी तुसी हेर फेर जो फेर बदल कर लो, उस दे विच किसी तरह की तब्दीली आउण दी या किसी तरह की जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन आ या प्रशासन नूं होर चुस्त दुरुस्त करन दा समा बहुत थोड़ा, उन्होंने किते ना किते वधिया नहीं किया जा सकता क्योंकि समा बहुत थोड़ा। लेकिन फिर भी इस कवायद नूं, इस कोशिश नूं आपां सिरे तो नकार नहीं सकते। समा रहिंदे चाहे जिन्ना भी थोड़ा समा रहिंदा, जे अपनियां पुरानियां गलतियां सुधार लित्तियां जाण जां उन्हां दे विच चंगी तरह प्रशासन नूं ऑर्डर करके आदेश करके ये कहा जाए कि जिन्ना रहिंदा समा तुहाडे विच असीं चाहुंदे आ कि ये काम सारे 18 नुकाती प्रोग्राम होवे, चाहे होर काम होण जिहड़े भी बचे आ, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े 5 नुकाती प्रोग्राम दे के आए आ कि इन्हां प्रोग्रामां ते तुसीं पहल दे आधार ते काम करो। ते मैनूं नहीं लगदा कि प्रशासन हुण नौकरशाही होवे या अफसर होण ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। शायद कोई पंजाब ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ बैठक चलती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दे जिहड़े खास ने ब्रह्म महिंद्रा मनप्रीत सिंह बादल जिहड़े फाइनेंस मिनिस्टर वो भी उस बैठक दे विच मौजूद रहिंदे ने। ते आपां इस बारे पहले ही कह चुके हैं, गल कर चुके हैं कि ये 5 नुकाती प्रोग्राम की सी उस ते ऑलरेडी फोकस हो चुका। सो यही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी बड़े नरम जिहड़ा लहजा सी उन्हां दा
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਲਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਟੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੂਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਹਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਕਿ ਘਪਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ CBI ਲੇਟ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਯਾਦ ਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਲਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰੇ ਸੀ, ਆਖੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ CBI ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ। CBI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬੰਦ ਤੋਤਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 71 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਸਤ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ CBI ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਦਾ 7ਵੀਂ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ CBI ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ CBI ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੱਭਿਓ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੂ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਦਾ, RDF ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ RDF ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਤੇ 15ਵੇਂ 14th ਐਂਡ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DDPO ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ BDPOs ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 14ਵੇਂ ਤੇ 15ਵੇਂ ਔਰ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੋਲਮੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ JCT ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਿਓ। JCT ਦਾ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 125 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਖੋਲਿਓ ਜਰਾ ਭੇਤ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਣਾ ਟਾਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੱਦ ਲਓ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ 31 ਏਕੜ ਦੀ ਲਗਭਗ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ JCT ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 161 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ, ਖੈਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚ ਲੇਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਓ। ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਮਾਮ ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ। ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੱਲ 2 ਡਿਪਟੀ CM ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੌਲੇ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ
ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਚੱਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਉਧਰਲੇ ਫਸ ਗਏ, ਦੋ ਇਧਰਲੇ ਫਸ ਗਏ, ਮੈਚ ਜਮਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਨੌਰ ਦੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਕਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਗਲਗੀਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਣ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਹਵਾ 'ਚ। ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰਨ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤਨ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪੀਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੂ ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MPs ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਕੁ ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ ਜਵਾਬ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ MPs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਤੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਟਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਡਲ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਕਮੇਟੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵਧੇ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਭਾਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੜੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ, IMF ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ। ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। $450 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ $3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ NPAs ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,53,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਹੱਬ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਹੀ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਔਰ ਔਜਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਔਜਲਾ ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ 2 ਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਯੂਰਪ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ਼ਾਈ ਹਿਲਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਕੀ। ਜੀ ਜੀ।